Father in heaven, we thank you for everything you have given us. We thank you for all the blessings you have showered upon us. Oh Lord, we thank you for this beautiful day you have given us, and we thank you for everything that you have given us and helped us throughout our lives, Lord. Bless everyone who has gathered here, Lord. Be with them and bless them, Lord, and help them to make the right decisions and choose the right path, Lord. Help me to speak what will please you, Lord, and Lord, let my words please you, and let them be to your will, Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen. I would like to thank Achin for giving me this opportunity to speak. Today we live in a secular-based society. It's all about possessions. നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ലോകം ദൈവിക അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന ഒരു ലോകമാണ്. ഭൗതികമായ നന്മകളിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. But in realization, it is actually Jesus Christ that we must be focusing on. നാം വാസ്തവത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിലാണ്. It is only through our relationship with Jesus Christ that we will be focusing on the main goal, and we will be able to attain that goal of living with Him in paradise. യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ബോധ്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. It is only by not looking at the materialistic world and only by looking at heavenly riches that we will be able to attain this goal. നാം ഈ ലോകത്തിന്റെ ധനത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു എങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകും. There are three main things why our relationship with Jesus Christ is important. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് പറയാനായിട്ടാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. First, our relationship with Jesus Christ helps us focus on the real riches, the riches in heaven. യഥാർത്ഥ ധനം, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ധനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധം സഹായിക്കുന്നു. When we look at the possessions that we have and the materials in this world, it is worthless compared to what is in heaven for us. ഈ ലോകത്തിന്റെ ധനം, ഈ ലോകത്തിന്റെ മഹത്വകരമായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കരുതുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ധനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും അല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. In Luke chapter 12, verses 13 to 21, there Jesus tells the parable of the rich fool. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 13 to 21. ലൂക്കോസ് 13 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ധനികനായ ഒരു ഭോഷനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. When we look at this passage, Jesus tells about a man who's more concerned about worldly possessions than what is in heaven for him. ആ ഉപമയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുക്രിസ്തു ആ ധനികനായ മനുഷ്യൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന് വിരുദ്ധമായി, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ആ മനുഷ്യന്റെ ഭോഷത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. This man believed that if he stored up worldly possessions, he would be the greatest among men and would die as a great man. താൻ കൊയ്തതെല്ലാം കൂട്ടിവെച്ചാൽ, ലോകപ്രകാരം ധനികനാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കും എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ തെറ്റായി ധരിച്ചു. But he was wrong, because Jesus said it is what is in heaven that matters, and that what is on earth will soon perish. ദൈവരാജ്യമാണ്, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ധനമാണ് പ്രധാനമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഈ ലോകത്തിന്റെ ധനം നശിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. The second reason is that when we engage in regular communication with Jesus Christ, our relationship becomes fruitful. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആർജിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ധനത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കുറയ്ക്കും. In Luke chapter 11, verses 9, ലൂക്കോസ് 11-9 വാക്യത്തിൽ
it says, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you." ചോദിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക്. It is only when we ask Jesus for requests, blessings, or help in certain situations that He will hear our prayers. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത്. It is our duty as faithful Christians to be in regular communication with Jesus Christ. ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ക്രമമായ ബന്ധം, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയുള്ള ബന്ധം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവരാജ്യപ്രകാരമുള്ള സന്തോഷം, ദൈവരാജ്യപ്രകാരമുള്ള ധനം ആർജിക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരം. Finally, our relationship with Jesus Christ helps us to make the right decisions, the right choices, and to choose the right path. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ, ശരിയായ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം. In every one of us, we have the Holy Spirit within us, in our hearts. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധിവാസമുണ്ട്. Only when we follow what Jesus Christ tells us, through the right decisions, the right choices, and the right path, the Holy Spirit within us becomes stronger and more wiser within us. ക്രിസ്തുവിനോട് നാം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറെ കൂടെ സജീവമാകുന്നത്, ഇതൊക്കെ പ്രാപ്യമാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. This is how the Holy Trinity works in us. It makes us fruitful and righteous in what we do. ഇങ്ങനെയാണ് ത്രിയേക ദൈവം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നീതിപൂർവമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. Overall, when we take these three things into consideration, as our relationship with Jesus Christ increases in strength, so does us, spiritually and mentally. ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീകമായും മാനസികമായുമുള്ള ശക്തി, ആരോഗ്യം ലഭിക്കും എന്നതാണ് നാം. As we become more stronger spiritually, mentally, and also closer with Jesus Christ our Lord, we become closer to Him and to our goal of being in paradise with Him. ഈ വിധത്തിൽ ആത്മീയമായും മാനസികമായും ബലം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് നാം കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു, കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആ മഹത്വകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചു, സോറി ഐ ഫോർഗോട്ട് യുവർ നെയിം. ആൽവിൻ. യാ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. ആൽവിൻ ദൈവ വചനം അതിന് സാക്ഷി പറയുവാൻ, ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷം തോന്നി. ആൽവിൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരവസരം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ യുവനസഖ്യത്തിൽ, നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ യുവനസഖ്യത്തിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ, അവിടെ ഇപ്പോൾ യുവനസഖ്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം കഴിയുന്നതോറും ആളുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു, ഞാൻ കണ്ടതാ. അവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പലരും പറഞ്ഞു ട്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ട്യൂഷനൊന്നും ഇല്ലാത്തവരെന്താ വരാത്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വരുന്ന പേടിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പാട്ട് പാടാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറയും. പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ മോനെ ആൽവിൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ, പറയാനൊരു അവസരം ഞാൻ നൽകിയപ്പോൾ, വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊരു മാതൃകയാകണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഈ സമയം വളരെ ഭംഗിയായി ദൈവ വചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ള പ്രാവീണ്യം ഇത് ചുമ്മാ കിട്ടിയതല്ല. വളരെയേറെ വായനയിലൂടെ, പഠനത്തിലൂടെ, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ
വചന ധ്യാനത്തിലൂടെയൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ആൽവിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നാണം മാറണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റേജ് ഭയം മാറണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ അല്ലേ? അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സൈക്കിൾ, നല്ലൊരു സമയം പറ്റി സൈക്കിൾ അറിയാം അല്ലേ? അറിയാമോ? സൈക്കിൾ എവിടെ അറിയത്തില്ലേ? സൈക്കിൾ എവിടെ അറിയാം. ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനായിട്ട് അറിയാത്ത കുറേയേറെ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാം? പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല, പേടിയുണ്ടാകും. അതായത് സൈക്കിൾ കയറിയാൽ എങ്ങനെയാണ്, 2 വീലേ ഉള്ളാകെ അല്ലേ, കയറിയാൽ വീണ് പോകും. ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം വീണും കാണും അല്ലേ? ഈ സൈക്കിൾ ഒന്ന് ഉരുട്ടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇതിലാണ് മാതി ദേഹത്ത് വീണ് കാണും. ഭയപ്പെട്ടവന് ഒരു കാലത്തും സൈക്കിള് ഓടിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ വീഴാതെ ആരെങ്കിലും സൈക്കിൾ പഠിച്ചവരുണ്ടോ? എത്രയോ പ്രാവശ്യം വീണിരിക്കുന്നല്ലേ, മുട്ട് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മുട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം അല്ലേ? അപ്പോ ഈ മുട്ടുപൊട്ടത്തൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലായി പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വേദോസം വായിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഭയമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കുറെ നാളുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പരിചയമാകും അല്ലെ? 2 വീലുള്ള സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല? കഴിയണം. പ്രയാസമില്ല അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയണം. നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആൽവിൻ നിശ്ചയമായിട്ടും യു ഡിസേർവ് അവർ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഐ പ്രേ ദാറ്റ് യു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് fervor and spirit and enthusiasm to share the word of God to the people who are you are coming across and to the groups you are coming across. May God bless you. ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് എടുത്തത് റോമാലേഖനം